ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक कि जिसका आश्रय लेने से अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। ऐसा समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार में कर्ता कर्मपणा आचार्य भगवान समझाते हैं। उसमें श्लोक 50 उसका हेडिंग है अब का अर्थ है कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने ये बात को सिद्ध किया है कि जीव के परिणाम को यानी साधक जीव के शुद्ध परिणाम को और रागादि परिणाम को और रागादि के फल स्वरूप परिणाम को नहीं जानता ऐसा पुद्गल द्रव्य यानी रागादि को जीव के साथ कर्ता कर्मपणा नहीं है। फिर से अगली गाथा में क्या सिद्ध किया था कि रागादि जीव के शुद्ध परिणाम को जानता नहीं है। रागादि को जानता नहीं है। रागादि के फल ऐसे इंद्रिय सुख दुख को जानता नहीं है। ऐसा रागादि को जीव के साथ
यानी जीव के शुद्ध परिणाम के साथ कर्ता कर्मपणा नहीं है, ये बात जो सिद्ध की थी गाथा 79 में, वही गाथा को विशेष कहने के लिए टीकाकार आचार्य श्री अमृतचंद्राचार्य देव श्लोक 50 की रचना करते हैं। फिर से गुजराती में। આ સમયસાર નામનું વર્તમાન કાળનું સર્વોત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે. આચાર્ય ભગવંતે માંગલિક કરીને સમયસાર ને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. સમયસાર એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક, જેનો આશ્રય થતા, જેનું અવલંબન થતા, જેનું ધ્યાન થતા જીવને એટલે કે અજ્ઞાની જીવને કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ થઈ જાય છે. આ સમયસારમાં કરતા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. કરતા કર્મ અધિકારમાં શ્લોક 50 શ્લોક 50ના હેડિંગમાં એમ કહ્યું છે કે હવેનો અર્થ છે કે આગલી ગાથામાં ગ્રંથકર્તા કુંકુંદાચાર્ય દેવે એમ સિદ્ધ કર્યું છે કે ઉદ્ગલ એટલે રાગની પર્યાય એ જીવના શુદ્ધ પરિણામને જાણતું નથી, રાગ રાગને જાણતું નથી, રાગ રાગના ફળને જાણતું નથી. માટે રાગને જીવ સાથે કરતા કર્મપણું નથી. એટલી વાત જે સિદ્ધ કરી એ જ વાતને વિશેષ કહેવા માટે ટીકાકાર આચાર્ય ભગવંતે શ્લોક 50ની રચના કરી છે. હવે શ્લોક 50 એમાં શું કહે છે? अब यही अर्थ का अर्थ है, अगली गाथा में जो अर्थ किया था वही अर्थ को कड़स्थ रूप काव्य की रचना करके कहते हैं. तो अमृतचंद्राचार्य देव 50 नंबर का श्लोक रचा. उसका श्लोकार्थ ज्ञानी, यहाँ ज्ञानी का अर्थ है जो जीव पहले अज्ञानी था, जो जीव पहले अज्ञानी होकर कर्ता बन के अज्ञान रूप परिणाम का
कर्ता होता था, अज्ञानी कर्ता, अज्ञान उसका कर्म। ऐसा कर्ता कर्म प्रवृत्ति जिसको त्याग हो गई, छूट गई, कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूटी, वो जीव ज्ञानी हुआ। ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ? तो कि सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन हुआ। परिणाम में से राग का त्याग होकर वितराग दशा प्रकट हुई। तो ज्ञानी अज्ञान का त्याग, अज्ञान रूप प्रवृत्ति का त्याग, मोह राग द्वेष का त्याग, स्वपर प्रकाशक ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन, तो ज्ञानी, श्लोकार्थ में क्या कहा? ज्ञानी, ज्ञानी तो अपनी यानी स्व की और पर की परिणति, स्व की प्रवृत्ति सम्यक ज्ञान, पर की प्रवृत्ति यानी पुद्गल रूप प्रवृत्ति यानी राग। ज्ञानी क्या करता है? स्वयं के ज्ञान रूप परिणाम को भी जानता है, पर यानी पुद्गल यानी राग को भी जानता है। ज्ञानी यानी साधक दशा, साधक दशा में स्वपर प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको ज्ञानी का परिणाम कहना है। और साधक दशा में जो राग उत्पन्न हुआ उसको पुद्गल कहने में आता है। राग को पुद्गल क्यों कहा? कि जितना कर्म का उदय है वो उदय का निमित्त पाकर राग उत्पन्न हुआ है। ज्ञान रूप परिणाम स्वस्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। राग परिणाम कर्म उदय के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। तो स्व लक्ष्य से उत्पन्न हुआ वो परिणाम ज्ञानी का परिणाम, और लक्ष्य से उत्पन्न हुआ और यानी पुद्गल कर्म का उदय, पुद्गल पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ परिणाम वो पुद्गल का। ज्ञानी ज्ञान रूप परिणाम को भी जानता है, राग रूप परिणाम को भी जानता है। ज्ञान रूप परिणाम राग रूप परिणाम से भिन्न है,
ऐसा ज्ञानी जानता है। राग रूप परिणाम ज्ञान रूप परिणाम से भिन्न है, ऐसा भी ज्ञानी जानता है। ज्ञान रूप परिणाम में ज्ञायक व्यापा है, ऐसा भी जानता है। राग रूप परिणाम में कर्म का उदय व्यापा है, ऐसा भी ज्ञानी जानते हैं। ऐसा स्वपर का भेदरूप ज्ञान करके भेदरूप जानकर जिसका ज्ञान सम्यक रूप परिणमित हो गया, ऐसे जीव को ज्ञानी कहने में आता है। क्या कहा फिर से? देखो श्लोकार्थ। ज्ञानी, श्लोकार्थ का पहला शब्द है ज्ञानी। જ્ઞાની એટલે જેને કરતા કર્મ બુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે। જ્ઞાની એટલે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાય અને અજ્ઞાનનો ત્યાગ થતા હવે એ જીવ અજ્ઞાન રૂપ પરિણામનો કરતા થતો નથી, મોહ રાગ દ્વેષનો કરતા થતો નથી। તો જે અજ્ઞાનનો કરતા નથી તે જ્ઞાની છે, જે મોહ રાગ દ્વેષનો કરતા નથી તે જ્ઞાની છે, જે જ્ઞાનરૂપ પરિણામ કરે છે તે જ્ઞાની છે, જે ભેદજ્ઞાન રૂપ પરિણમે છે તે જ્ઞાની છે, જે સ્વ અને પરને ભિન્ન જાણે છે તે જ્ઞાની છે, જે જ્ઞાનરૂપ પરિણામ અને રાગરૂપ પરિણામને ભિન્નપણે જાણે છે તે જ્ઞાની છે। તો કહે છે કે જ્ઞાની તો પોતાની અને પરની પરિણતિને જ્ઞાની પોતાની પરિણતિને એટલે જ્ઞાની પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને, જ્ઞાની પોતાના ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યપણાને જાણતો પ્રવર્તે છે। જ્ઞાનીનો ઉપયોગ જ્ઞાયક તરફ છે। જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક છે। જે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક હોવાથી સ્વ અને પરને જાણે છે, પણ આ જ્ઞાન તો જ્ઞાનીનું ઉત્પન્ન થયેલું છે। તો જ્ઞાની સ્વને પરથી ભિન્નપણે જાણતું જ્ઞાન કરે છે। જ્ઞાની પરને પરરૂપ જાણે છે અને સ્વ પરમાં ભળ્યું નથી તેમ જાણે છે। આ જ્ઞાની કોને કહેવા? તો કે જ્ઞાની તો સ્વપર પ્રકાશક છે। સ્વ એટલે પોતાના ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યને જાણે, સ્વ કહેતા પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને જાણે। સમ્યક જ્ઞાન પ્રમાણ જ્ઞાન છે।
પ્રમાણ જ્ઞાન દ્રવ્ય પર્યાયી બંનેને જાણતું જ્ઞાન છે. તો જ્ઞાનીનું જ્ઞાન પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને જેમ છે તેમ જાણતું. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન સ્વના પૂર્વ પર્યાયનો ત્યાગ, ઉત્તર પર્યાયની પ્રગટતા અને કાયમ ટકતું જ્ઞાયક તત્વ એને જાણતું જ્ઞાનીને પ્રગટ થાય છે. આ સ્વનું જ્ઞાન. પર સંબંધી જ્ઞાન સ્વથી પર ભિન્ન છે એમ જાણતું જ્ઞાન. સ્વથી પર ભિન્ન છે એમ જાણતું જ્ઞાન. પર એટલે પૂતગલના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને જાણતું. પર એટલે પૂતગલના ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યને જાણતું. અને પરને પરપણે જાણતું. સ્વ અને પરને ભિન્નપણે જાણતું. સાધક દશામાં કિંચિત શુદ્ધતા અને કિંચિત અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થઈ છે. પણ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન શુદ્ધતાને શુદ્ધપણે જાણતું, અશુદ્ધતાને અશુદ્ધપણે જાણતું પ્રવર્તે છે. શુદ્ધતા અશુદ્ધતામાં ભળતી નથી કે અશુદ્ધતા શુદ્ધતામાં ભળતી નથી કે સમ્યક જ્ઞાનમાં રાગ આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપતો નથી કે જ્ઞાનરૂપ સમ્યક જ્ઞાનરૂપ પર્યાય રાગાદિમાં આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપતું નથી. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન રાગનું કરતા નથી. રાગ જ્ઞાનીના સમ્યક જ્ઞાનરૂપ પરિણામનું કરતા નથી. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન જે ઉત્પન્ન થયું છે એને સ્વસ્વભાવનો જ્ઞાયકનો આશ્રય હોવાથી જ્ઞાનરૂપ પરિણામ એમાં જ્ઞાયક વ્યાપેલો હોવાથી એ જ્ઞાનરૂપ પરિણામના કરતા જ્ઞાની છે. અને રાગ એને અવલંબન કર્મના ઉદયનું લીધું છે. તો રાગમાં પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપે છે, માટે પૂતગલ દ્રવ્ય રાગનું કરતા છે. પણ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન રાગનું કરતા નથી અને રાગ જ્ઞાનીના જ્ઞાનના પરિણામનું કરતા નથી. આવી દશા એને જ્ઞાની કહ્યો. છે તો વાત સાદી સીધી, ક્યાંય ન સમજાય એવું નથી. એક જ દશા સાધકની નિશ્ચય રત્નત્રયની સાથે વ્યવહાર રત્નત્રય છે. શુદ્ધતાની સાથે શુભરાગ પણ વિદ્યમાન છે. તેમ છતાં શુભરાગ જ્ઞાનરૂપ ન થઈ શકે. જ્ઞાન શુભરાગ રૂપે ન થઈ શકે. જ્ઞાનીને શુભરાગ જણાય. કેવો જણાય? તો કે ઉપર ઉપર તરતો જણાય. પણ એ શુભરાગ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં વ્યાપી ગયો છે
એમ જણાતું નથી. જ્ઞાયક જ્ઞાનરૂપ સમ્યક જ્ઞાનરૂપ પર્યાયમાં વ્યાપ્યો હોવાથી જ્ઞાયકને સમ્યક જ્ઞાનરૂપ પર્યાય સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ છે. પણ જ્ઞાયક રાગમાં વ્યાપતો નથી. જ્ઞાયક અને રાગને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. જો વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી તો કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. માટે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી તો જ્ઞાની રાગનો કરતા નથી. જ્ઞાનીનું કર્મ રાગરૂપ નથી. फिर से देखो श्लोकार्थ. ज्ञानी तो अपनी परिणति को जानता प्रवरता है. अब दूसरा वाक्य, पहले वाक्य में से दो वाक्य बना दो. पहला वाक्य क्या है? ज्ञानी तो अपनी परिणति को जानता हुआ प्रवरता है. अब दूसरा वाक्य, ज्ञानी तो पर की परिणति रूप पर की परिणति को जानता हुआ प्रवरता है. तो ज्ञानी स्व के परिणाम को भी जानता है, पर के परिणाम को भी जानता है, ऐसा लिखा है. ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञानी स्व के परिणाम को जानता है और पर के परिणाम का कर्ता बनता है, ऐसा नहीं लिखा. ज्ञानी ज्ञान रूप परिणाम को जानता है और ज्ञानी राग का करता है, ऐसा नहीं लिखा. ज्ञानी ने कैसा जाना? तो कि ज्ञानी ने ज्ञान रूप परिणाम को भी जाना, राग रूप परिणाम को भी जाना, और ज्ञान राग रूप नहीं हुआ है और राग ज्ञान रूप नहीं हुआ है, ऐसा भी जाना. ज्ञान रूप परिणाम राग में व्यापे नहीं है और राग रूप परिणाम ज्ञान में व्यापे नहीं है, ऐसा भी जाना. ऐसा भी जाना कि ज्ञान करता होकर राग रूप कर्म नहीं कर सकता और राग करता होकर ज्ञान रूप परिणाम को नहीं कर सकता. क्या कहा? જ્ઞાની સ્વપરિણામને જાણે એટલે કે જ્ઞાનરૂપ પરિણામને જાણે. રાગને પણ જાણે. રાગને કઈ રીતે જાણે? પોતાથી ભિન્ન છે એમ જાણે. પોતાના જ્ઞાનરૂપ પરિણામ છે એ તો આત્મા સાથે તન્મય છે, પણ રાગરૂપ પરિણામ જ્ઞાયક સાથે તન્મય નથી, તદાકાર નથી. તો જ્ઞાની જાણે પોતાના જ્ઞાનરૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થયા, એણે પોતાના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને પણ જાણ્યું, પોતાના ઉત્પાદ વિરૂપ પરિણામને પણ જાણ્યા. પરને જાણ્યું. પર એટલે રાગ.
પરને જ્ઞાની જાણે. કેવી રીતે જાણે? તો કે જ્ઞાયકથી ભિન્ન છે એમ જાણે. રાગ જ્ઞાયક સાથે તન્મય નથી, તદાકાર નથી, એનું સ્વરૂપ ભિન્ન પ્રકારનું છે. તો જ્ઞાની જ્ઞાનરૂપ પરિણામ જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે. રાગરૂપ પરિણામ એવા પર પરિણામ જ્ઞાયકથી ભિન્ન છે. એમ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક રૂપે પરિણમે છે. ત્યારે જ્ઞાનરૂપ પરિણામ રાગરૂપ થયા નથી, રાગરૂપ પરિણામ જ્ઞાનરૂપ થયા નથી, એવું પણ જ્ઞાની જાણે છે. જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન કરતા થઈને રાગરૂપ પરિણામ એનું કર્મ થઈ શકતું નથી એમ પણ જાણે, અને રાગ કરતા થઈને જ્ઞાનરૂપ પરિણામને કરી શકતું નથી એમ પણ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન જાણે. ખ્યાલ આવે છે? જ્ઞાની તો પોતાના ને પરની પરિણતિને જાણતો પ્રવર્તે છે. તો એનો અર્થ એમ થયો કે જ્ઞાની જ્ઞાનરૂપ પરિણમે છે. રાગરૂપ તો પૂતગલ પરિણમે છે. પૂતગલ પરિણમે છે એમ કેમ કીધું? કે જ્ઞાનરૂપ પરિણામ તો જ્ઞાયકના આશ્રયે ઉત્પન્ન થયું છે. રાગરૂપ પરિણામ તો કર્મ ઉદયના આશ્રયે ઉત્પન્ન થયું છે. હવે કે છે જ્ઞાની તો પોતાની ને પરની પરિણતિને જાણતો પ્રવર્તે છે, અને પૂતગલ દ્રવ્ય પોતાની ને પરની પરિણતિને નહીં જાણતું પ્રવર્તે છે. આમ તેમનામાં એટલે જીવ અને પૂતગલમાં એટલે જીવ અને રાગમાં કયો જીવ લીધો છે? જ્ઞાની. તો કે છે જીવ અને પૂતગલમાં સદા અત્યંત ભેદ હોવાથી, અત્યંત ભેદ એટલે જીવ અને રાગ ભિન્ન હોવાથી, જીવ એટલે જ્ઞાની, જ્ઞાનીથી રાગ જુદો હોવાથી, જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ અને રાગનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી રાગને પૂતગલ દ્રવ્ય કહ્યું. તો જીવ અને પૂતગલ દ્રવ્ય બંને દ્રવ્યો ભિન્ન હોવાથી કેવા ભિન્ન છે? તો કે અત્યંત ભિન્ન છે. અત્યંત ભિન્ન કેમ કીધા? તો જ્ઞાન સ્વરૂપ અને રાગ સ્વરૂપ બે સ્વભાવ ભિન્ન છે. બંને તત્વો ભિન્ન છે. એક જીવ તત્વ છે, બીજું આશ્રવ તત્વ છે અને બંધ તત્વ છે. જીવથી આશ્રવ અને બંધ તત્વ જુદા છે. બંને વચ્ચે, બંને દ્રવ્યો વચ્ચે રાગનું કર્તા પૂતગલ દ્રવ્ય, જ્ઞાનરૂપ પરિણામનું કર્તા જીવ.
બેની કર્તા કર્મ સ્થિતિ પણ જુદી જુદી. જ્ઞાયક જ્ઞાનમાં વ્યાપો, રાગાદિમાં કર્મનો ઉદય વ્યાપો. બંને ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી તે બંને પરસ્પર અંતરંગમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવને પામવા અસમર્થ છે. શું કીધું? તે બંને એટલે જીવ અને પૂતગલ. જીવ એટલે જ્ઞાનરૂપ પરિણામ, પૂતગલ એટલે રાગરૂપ પરિણામ. તો જ્ઞાનરૂપ પરિણામ રાગરૂપ પરિણામમાં અંતરંગમાં પ્રવેશવામાં એટલે કે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ કરવામાં અસમર્થ છે. જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવની અસમર્થતા છે. જેમ જ્ઞાન રાગમાં વ્યાપી શકતું નથી, એમ રાગ જ્ઞાનમાં વ્યાપી શકતું નથી. રાગનું કર્તા જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાનનું કર્તા રાગ નથી. જ્ઞાન સ્વભાવ જુદો, રાગ સ્વભાવ જુદો. જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવને સ્પર્શીને આવ્યું છે, રાગ કર્મના ઉદયને સ્પર્શીને આવ્યું છે. જ્ઞાનની સત્તા જુદી, રાગની સત્તા જુદી. ધીમે ધીમે ઊંડા લેતા જાય છે. જ્ઞાયક સુધી પહોંચવું છે. આ તારી દશામાં ઉત્પન્ન થયેલો રાગ, એને જાણનારું તારું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન અને રાગ વચ્ચે અન્યત્વ છે, ભિન્નતા છે. જ્ઞાન સ્વભાવ રાગ સ્વભાવ નથી, રાગ સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વભાવ નથી. જ્ઞાન સ્વભાવ રાગ સ્વભાવ થઈ શકતો નથી, રાગ સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વભાવ થઈ શકતો નથી. જ્ઞાન રાગને જાણે પણ જ્ઞાન રાગમાં પ્રવેશી ન શકે. જ્ઞાન રાગને જાણે પણ જ્ઞાનને ને રાગને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી તો કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. એમ ઉલટું લે તો રાગ જ્ઞાનમાં વ્યાપી શકતું નથી. રાગ કરતા થઈને જ્ઞાનરૂપ પરિણામને કરી શકતું નથી. રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. માટે રાગ કરતા અને જ્ઞાન એનું કર્મ એવું ત્રણ કાળમાં બની શકતું નથી. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ ત્યાં શક્ય થઈ શકતો નથી. માટે રાગ અને જ્ઞાનને કરતા કર્મ સંબંધ નથી, જ્ઞાન અને રાગને પણ કરતા કર્મ સંબંધ નથી. શું કહ્યું? क्या कहा फिर से हिंदी में? देखो, इस प्रकार उससे यानी जीव और पुद्गल से, जीव और राग से, ज्ञान और राग से सदा, सदा એટલે ત્રણેય કાળ, तीन काल में कभी भी ज्ञान राग स्वरूप नहीं हो सकता, राग ज्ञान रूप नहीं हो सकता.
सदा, अत्यंत भेद, अत्यंत यानी दोनों के बीच में अन्यत्व है। अन्यत्व क्यों लिया? कि ज्ञान स्वभाव राग स्वभाव नहीं है, राग स्वभाव ज्ञान स्वभाव नहीं है। साधक दशा मिश्र दशा है, वहाँ ज्ञान भी है, राग भी है, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप है, राग राग रूप है। ज्ञान जानन क्रिया, राग का फल आकुलता। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से उत्पन्न हुआ, राग कर्म उदय के आश्रय से उत्पन्न हुआ। ज्ञान को ज्ञायक का लक्ष्य है, राग कर्मोदय के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। राग का लक्ष्य छुड़ाना है, और राग जिसका आश्रय लेता है, ऐसे कर्म के उदय का भी लक्ष्य छुड़ाना है। और राग का फल आकुलता, उसका भी लक्ष्य छुड़ाना है। लक्ष्य एक नायक का करना है। राग का लक्षण भिन्न है, ज्ञान का लक्षण भिन्न है। ज्ञान जीव तत्व है, राग आश्रव बंध तत्व है, पुद्गल है। आश्रव बंध की उत्पत्ति पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होती है। दो तत्व भिन्न, दो तत्व का स्वरूप भिन्न, दो तत्व का लक्षण भिन्न। अत्यंत शब्द है, अत्यंत भिन्न, भेद यानी भिन्नता। अत्यंत भिन्नता होने से पंडित जी ने ब्रैकेट में स्पष्टता की कि दोनों भिन्न द्रव्य होने से ज्ञान को जीव कहा, राग को पुद्गल कहा, दोनों भिन्न द्रव्य। अब आगे वो यानी जीव और पुद्गल, दोनों यानी जीव पुद्गल परस्पर यानी एक दूसरे में अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव के पाने के लिए असमर्थ है। जीव पुद्गल में व्याप नहीं सकता, पुद्गल जीव में व्याप नहीं सकता। जीव पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पुद्गल जीव के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव कर्ता और पुद्गल उसका कर्म ऐसा तीन काल में होता नहीं है। पुद्गल कर्ता और जीव के परिणाम उसका कर्म ऐसा भी तीन काल में नहीं होता। यहाँ जीव का अर्थ सम्यक ज्ञान रूप परिणमन, पुद्गल का अर्थ राग। ज्ञान राग नहीं हो सकता, राग ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान राग में व्याप नहीं सकता,
राग ज्ञान में व्याप नहीं सकता। ज्ञान और राग के बीच में तत् है। ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, वो तत्। ज्ञान राग स्वरूप नहीं है, वो अतत्। राग राग स्वरूप है, वो तत्। राग ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो अतत्। तो ज्ञान और राग के बीच में तत्पणा होने के कारण अत्यंत भेद कहा। तो दोनों ज्ञान और राग दोनों परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव के प्राप्त होने के लिए असमर्थ है। उसका अर्थ ज्ञान 3 काल में राग का कर्ता नहीं बन सकता। राग 3 काल में ज्ञान का कर्ता नहीं बन सकता। 3 काल में ज्ञान राग में व्याप नहीं सकता। 3 काल में राग ज्ञान में व्याप नहीं सकता। 3 काल में ज्ञान और राग के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। तो यहाँ तो दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध ही नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध कैसा? अब आगे, जीव પૂતગલને કર્તા કર્મપણું છે એવી ભ્રમ બુદ્ધિ. ભ્રમ બુદ્ધિ એટલે મિથ્યા જ્ઞાન. ભ્રમ બુદ્ધિ એટલે અજ્ઞાન. શું કહ્યું? જીવ પૂતગલને કર્તા કર્મપણું છે એવી ભ્રમ બુદ્ધિ અજ્ઞાનને લીધે ત્યાં સુધી ભાસે છે, ત્યાં સુધી ભ્રમ બુદ્ધિ થાય છે કે જ્યાં સુધી ભેદ જ્ઞાન કરનારી વિજ્ઞાન જ્યોતિ અને અસાધારણ જ્ઞાન જ્યોતિ કરવતની જેમ એટલે કરવત જેમ બે ટુકડા કરી નાખે એમ ભ્રમમાં ઉભેલો જીવ એનામાં ઉત્પન્ન થયેલું મિથ્યાત્વ સહિતનું અજ્ઞાન, એ મિથ્યાત્વ સહિતનું અજ્ઞાન એ ભ્રમ બુદ્ધિ છે. મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ સહિતનું અજ્ઞાન એટલે કે મોહ રાગ દ્વેષ સહિતનું અજ્ઞાન. હવે મોહ રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન જાણે એક મેઘ થઈ ગયા હોય. એને જુદા કોણ પાડે, ભીન કોણ કરે? તો કે અસાધારણ જ્ઞાન ઉપયોગ એટલે કે સ્વપર પ્રકાશક ઉપયોગ એટલે કે સ્વને સ્વપણે જાણનારો
પરને પરપણે જાણનારો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એ ઉપયોગ કરવતની જેમ બે ટુકડા કરીને ભીન પાડી દે છે. આ સ્વ અને આ પર એવા બે વિભાગ કરનારું જ્ઞાન, એને વિજ્ઞાન જ્યોત કરવટ કેવી છે. આ જે વિજ્ઞાન જ્યોત ઉગ્ર રીતે જ્ઞાન જ્યોત નિર્મળ ઉત્પન્ન થાય, તીક્ષ્ણ ઉત્પન્ન થાય અને એકાગ્રવાળું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, તો એ જ્ઞાન જીવ અને રાગને જુદું પાડતું ઉત્પન્ન થાય છે. જીવનો જ્ઞાયક સ્વભાવ અને રાગ એને ભીન પાડતું ઉપજે છે. તે જ સમયે જીવ પૂતગલ વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન પ્રકાશિત થતા જીવને, અજ્ઞાની જીવની કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી જાય છે, એનો ત્યાગ થઈ જાય છે. क्या कहा, फिर से हिंदी में. जीव पुद्गल को कर्ता कर्मपना है, ऐसी ब्रह्म बुद्धि. ये ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न क्यों हुई? अज्ञान के कारण. आत्मा ज्ञायक અને રાગ उसका कर्म. आत्मा ज्ञायक करता और राग उसका कर्म, ऐसा जो मानता है, ऐसे जीव की भ्रमित बुद्धि है. उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, उसका ज्ञान अज्ञान है, उसका ज्ञान विवेक खो चुका है, उसका ज्ञान मोह राग द्वेष से सहित है. जीव और राग के बीच में कर्ता कर्म संबंध है, ऐसा जब तक अज्ञान है तब तक भासता है. लेकिन जब भेद ज्ञान हुआ, असाधारण ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, स्वपर प्रकाशक ज्ञान ज्योत प्रकट हुई, वो ज्ञान ज्योत ने ज्ञायक और राग उसको भिन्न बताया और राग का लक्ष्य छोड़ दिया और ज्ञायक का लक्ष्य कर लिया. जब ज्ञायक का लक्ष्य हुआ तब मालूम पड़ा कि मेरा ज्ञायक तो अशुद्धता से रहित है,
मेरे नायक के पास तो राग कर सके ऐसा स्वभाव ही नहीं है। ऐसा ज्ञान ने नायक और राग के बीच में भेदरूप ज्ञान करके राग का लक्ष्य छोड़ के नायक को ग्रहण कर लिया, तब कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट गई। अब उसका भावार्थ, भेद ज्ञान होने के बाद, भेद ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान यानी स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक बार सम्यक ज्ञान हो गया, बाद में जीव और पुद्गल, पुद्गल का अर्थ राग, तो जीव और राग को कर्ता कर्म भाव है ऐसी बुद्धि यानी ऐसी मिथ्या बुद्धि, ऐसा अज्ञान रहता नहीं, यानी अज्ञान नाश हो गया। क्योंकि जब तक वेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से कर्ता कर्म भाव रूप बुद्धि होती है। तो अज्ञानी को कर्ता कर्म प्रवृत्ति कहाँ तक रहेगी? तो कि जब तक वेद ज्ञान नहीं होगा तब तक रहेगी। तो कर्ता कर्म भाव ऐसी बुद्धि मैं करता, राग मेरा कर्म, ये बुद्धि को मिथ्या बुद्धि कही, अज्ञान कहा, विवेक रहित ज्ञान कहा। लेकिन जब वेद ज्ञान हो गया, नायक का स्वरूप और राग का स्वरूप भिन्न है। नायक को भी जान लिया, राग को भी जान लिया। दोनों का स्वरूप की भिन्नता जानी, उसी समय राग आदि का लक्ष्य छूट जाता है और नायक ग्रहण हो जाता है। उसी समय अज्ञान छूट जाता है, वेद ज्ञान प्रकट हो जाता है। वेद ज्ञान प्रकट हुआ, उसी समय कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। लो समय हुआ है, कल से 80 गाथा से शुरू होगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા વર્તમાન કાળના સર્વોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્ર સમયસારના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય। વર્તમાન કાળે
ભેદ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વજનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.